السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة فهي ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا النية والذرية والأهل والعمل. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم الوالد ووسع عليه في قبره، وتجاوز عن سيئاته، وزد في حسناته، وارزقه الفردوس يا رب العالمين. لا زال الكلام متواصلا مع الأربعين النووية، تلكم الأحاديث التي قد اعتنى العلماء بشرحها اعتناء عظيما. فنأخذ ما تيسر هذه الليلة إن شاء الله. وكان الحديث عن الحديث 33، حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام النووي أبو زكريا رحمة الله عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ibn Abbas radiallahu anhuma rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'on accordait aux gens ce qu'ils demandent, un homme demanderait les biens et le sang d'un groupe de gens, mais la preuve incombe au plaignant et le serment à celui qui nie. يقول الشيخ حفظه الله وبارك في عمره ونفع الله به، يقول: هذا الحديث حديث عظيم، وهو قاعدة عظيمة من قواعد القضاء، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، أي بما يدعون. والمدعي هو الذي يطلب شيئا بيد غيره. فالقاضي إذا أتاه الخصمان فإنه يسألهما أيكما المدعي ثم يبدأ، لأن الخصمين مدع ومدعى عليه، فيبدأ بالمدعي لأنه يدعي خلاف الأصل، وأما المدعى عليه فهو باق على الأصل والبراءة، فيقول: أيكم المدعي؟ أو يسكت القاضي حتى يبدأ المدعي، ولا يقول: يا فلان ماذا عندك؟ هذا يخشى أن يكون تحيزا
ثم إذا تكلم المدعي يتوجه إلى المدعى عليه ويطلب منه الجواب عن دعوى خصمه. هذه هي قواعد القضاء أو هي أصول القضاء. فإذا اعترف المدعى عليه انتهت القضية وحكم عليه، وإذا أنكر طلب من المدعي البينة. فما هي البينة؟ إيش معنى تطلب منه البينة؟ إيش؟ نعم، أن يوضح ويأتي بالقرائن والدلائل. قد تكون شهادة الشهود بصحة ما يدعيه هذا المدعي، فإذا جاء بالبينة العادلة حكم على المدعى عليه بموجب الشهادة. وإذا لم يأتي ببينة طلب من المدعى عليه أن يحلف بنفي ما ادعاه عليه خصمه، فإن نكل وأبى أن يحلف قضي عليه، وإن حلف برئ. هذا هو نظام القضاء في الإسلام، هو نظام متقن ونزيه ومريح. فالحمد لله، كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك خيرا لهذه الأمة إلا ودلها عليه، سواء كان الأمر متعلق بالمعاملات المالية أو الدموية وغير ذلك. وهذا الحديث من أصول القضاء والمعاملات، القضاء بين الناس. إذا جاءك شخص يشتكي من شخص آخر، وهذا طبعا للذي عنده سلطة كالقضاة والشرطة، فالمدعي يأتي بما يبين هذا الذي يطالب به هذا المدعى، كما ذكر الشيخ، إما شهود أو قرينة الشهود. اليوم يوجد الكاميرات هذه التي تسجل وغير ذلك. Donc le Cheikh rahimahullah a dit en commentaire à ce hadith, il dit: ce hadith est énorme. Il s'agit d'une règle très importante parmi les règles des jugements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'on accordait aux gens ce qu'ils demandent, c'est-à-dire tout ce qu'ils prétendent, le plaignant est celui qui recherche quelque chose qui se trouve entre les mains d'autrui. Lorsque deux qui sont en conflit passent devant le juge, il doit demander qui est le plaignant. Puis, il commence par lui. Parce que deux personnes en conflit sont toujours constituées d'un plaignant et d'un accusé. Il doit commencer avec le plaignant parce qu'il prétend quelque chose qui est contraire à la base, alors que l'accusé est à la base innocent. Il doit donc dire qui est le plaignant ou peut garder le silence jusqu'à ce que le plaignant débute. Il ne doit pas dire « Oh un tel, qu'as-tu à dire ?» On pourrait craindre que cela soit considéré de la partialité. Puis, une fois que le plaignant aura parlé, il devra se tourner vers l'accusé et lui demander de répondre à ce qu'aura prétendu le plaignant. Ce sont les fondements des jugements. Et si l'accusé reconnaît, l'affaire est close et l'affaire doit être jugée contre cet accusé. Mais s'il nie, on demande au plaignant une preuve. La preuve est ce qui explique la vérité et la clarifie. Elle est le témoignage de témoins qui affirment la véracité de ce que ce plaignant prétend. S'il fournit une preuve équitable, l'affaire est jugée contre le plaignant du fait du témoignage, contre l'accusé. Mais s'il ne fournit pas de preuve, on demande à l'accusé qu'il jure de la fausseté de ce que prétend le plaignant à son encontre. S'il s'abstient et ne jure pas, le jugement est passé à son encontre. Mais s'il jure, il sera jugé innocent. Telle est la procédure de jugement en islam.
parfaite, saine et aisée. طيب فيقول الشيخ ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. فالمدعي ربما يدعي شيئا كبيرا، يدعي مثلا أن خصمه قتل فيطالب بالقصاص، أو يطالب بمال قد يكون كثيرا وقد يكون قليل، فلا يعطى بدعواه، لأنه لو فتح هذا الباب وكل يعطى ما ادعاه لحصل الفساد والاعتداء على الناس، وكل من له هوى على أحد ادعى عليه فلا يقبل منه لمجرد الدعوة، ولو كان من أصدق الناس لا يقبل منه إلا إذا أتى بالبينة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن البينة على المدعي، والبينة هي أن يأتي هذا المدعي بالشهود، لأنه يدعي خلاف الأصل، والأصل البراءة، فيطالب أو يطالب بإقامة البينة، فإذا أتى بالبينة حكم له بموجبها على المدعى عليه، لأن هذا يثبت الحق. فإن لم يأتي بالبينة أو قال ليس عندي بينة، أو جاء ببينة لا تقبل شهادتها لأنها مجروحة، فوجودها كالعدم، وجود هذه البينة كعدم وجودها، فيتوجه القاضي إلى المدعى عليه، فإن اعترف المدعى عليه قضي عليه باعترافه، وإن أنكر وقال ليس هذا الشيء عندي، هنا القاضي يطلب منه ماذا؟ اليمين، أن يحلف وأن يقسم أن هذا المدعي يكذب عليه، فيطلب منه اليمين بأن يحلف بالله على نفي ما ادعاه عليه خصمه وأنه بريء من ذلك. فإذا حلف بالله ترك لأن جانب المدعى عليه أقوى، فمعه الأصل والبراءة، اكتفي منه باليمين، فإذا حلف فإنه يبرأ حينئذ وتنتهي القضية. Donc le cheikh dit, hafidhahullah, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si l'on accordait aux gens ce qu'ils demandent, un homme demanderait les biens et le sang d'un groupe de gens. Donc il se peut que le plaignant prétend quelque chose de très important. Par exemple, que son adversaire a commis un meurtre et demande que la loi du talion lui soit appliquée. Ou il se peut qu'il demande des biens, beaucoup ou peu. Est-ce qu'on lui donne juste parce qu'il prétend que telle personne l'a volé ou a fait telle chose? Hein? Si on ferait ça, ça ouvrirait la porte à ce que les gens injustes et pervers, chacun il dirait, ben, telle personne, elle me doit par exemple 10 000 euros ou 20 000 euros. Le juge, il est obligé de lui demander de rapporter ses preuves. Alhamdulillah, wallah, la religion d'Allah, elle est parfaite. Quand quelqu'un emprunte de l'argent chez quelqu'un, qu'est-ce qu'il doit faire à la base? Il doit être écrit en présence de témoins. D'où le juge, il lui demande de ramener des témoins. S'il n'a pas fait cela, il peut que s'en vouloir à lui-même. C'est lui qui n'a pas suivi ce qu'Allah Azza wa Jalla a instauré dans ce qui concerne le prêt. D'accord? À la base, quand quelqu'un emprunte de l'argent à un autre, ceci doit être écrit avec des noms de témoins et comment contacter les témoins. Et si la somme est rendue, on doit contacter les témoins et la rendre devant ces témoins. C'est ça qu'on doit faire à la base. Mais beaucoup de gens négligent ce point et après, ils pleurnichent. Ils disent, ah, il m'a pris. Si tu avais
suivi ce qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné de faire, t'a conseillé de faire, tu ne serais pas dans ces problèmes-là. Tu ne serais pas dans ces problèmes-là. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu wa lillahi alhamd, elle est complète et parfaite. Il y a dedans ce qui est suffisant pour préserver le sang, pour préserver la raison, pour préserver l'argent et l'honneur, comme vous le savez. Donc, conseil à celui qui prête ou emprunte qu'il suit ce qu'Allah Azza wa Jal lui a recommandé de faire dans cette situation. C'est qu'il écrit, il fait un contrat entre lui et celui à qui il prête, avec 2 témoins, la somme, et s'il y a une date prévue pour le retour de cet argent, qu'il le note. Qu'il le note. Et bien sûr, il peut pardonner par la suite ou déléguer ou laisser une date encore plus loin. Par exemple, si la personne, elle arrive, la date d'échéance, elle arrive, lui dit, excuse-moi, je n'ai pas encore cet argent, est-ce que tu peux me rajouter encore tant de temps? Ben, qu'il sache que cet argent, s'il lui pardonne, lui laisse encore du temps, elle est considérée comme une aumône, chaque jour, une aumône pour cette personne, jusqu'à que la personne lui rende l'argent. Et s'il pardonne, celui-ci est meilleur. Et ça, comme on a vu hier, le pardon, il n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à ce degré, si ce n'est, comme Allah Azza wa Jalla l'a mentionné dans le Coran, ceux qui sont très patients. Il n'y a que le patient qui pardonne. Il n'y a que le patient qui pardonne. Wallah al-musta'an. Nasallallahu min fadlih. Donc le cheikh dit par exemple que son adversaire a commis un meurtre et demande la loi du talion, que la loi du talion lui soit appliquée. Ou il se peut qu'il demande des biens beaucoup ou peu. On ne lui donne pas selon ce qu'il prétend, parce que si cette porte était ouverte et que tout le monde recevrait ce qu'il demande, la corruption et la transgression envers les gens se répandraient. Tous ceux qui auraient quelque chose à dire contre autrui pourraient ainsi porter plainte. Donc il ne faut pas accepter les simples plaintes, même si elles émanent des plus véridiques des hommes. La demande ne sera pas acceptée à moins qu'ils nous fournissent une preuve. De ce fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mais la preuve incombe au plaignant. C'est le plaignant qui doit rapporter une preuve. À celui qui prétend une chose, c'est lui qui doit rapporter la preuve et pas l'inverse. Hein? Des fois, ça, vous l'entendez même chez les étudiants ou les savants. Quand quelqu'un vient rapporter une chose, il lui dit, c'est quoi la preuve? Il dit, c'est toi, il faut que tu m'amènes la preuve, comme quoi cette chose est liée dans la religion. C'est pas moi qui apporté la preuve, c'est toi qui viens avec une chose nouvelle. Et c'est pareil. C'est le plaignant, celui qui vient se plaindre, qui vient ramener une chose qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas la base. D'accord? La base, c'est que la personne, elle est innocente jusqu'à preuve du contraire. Donc le plaignant, c'est à lui de fournir les preuves nécessaires contre l'accusé. Après, s'il n'a pas de preuves, il fait quoi? Le juge demande à l'accusé de jurer comme quoi il est innocent de ce que le plaignant prétend. Donc, le cheikh dit, mais la preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mais la preuve incombe au plaignant. Donc la preuve est qu'il doit apporter des témoins parce que ce qu'il prétend s'oppose à la base. La base, c'est l'innocence. On lui demandera donc d'établir la preuve. S'il le fait, le jugement sera basé en sa faveur et à l'encontre de l'accusé, du fait de la preuve et parce qu'elle établit la vérité. Cependant, s'il ne peut rapporter de preuve, dit « je n'ai pas de preuve » ou présente une preuve qui n'est pas acceptable, sa présence est comme son absence. Le juge doit alors se tourner vers l'accusé. S'il confesse le jugement et passer selon sa confession, mais s'il refuse et dit « ce n'est pas vrai », il faut lui demander donc de jurer par Allah que ce que son adversaire prétend à son encontre est faux et qu'il est innocent de cela. S'il jure par Allah, alors son serment est suffisant parce que le côté de l'accusé est plus fort.
il est soutenu par la base et l'innocence. S'il jure, il sera innocenté et le jugement prend fin. هل هذا واضح؟ بارك الله فيكم. نعم تفضل. Les témoins à la base, c'est qu'on demande toujours, comme vous le voyez dans la législation, il y a toujours deux témoins. D'accord. Après ça, je pense que c'est selon le, le juge, il regarde. Parce que des fois, tu peux ramener des témoins, mais les témoins, ce ne sont pas des gens fiables. D'accord. Le témoignage aussi a des règles. Ce n'est pas tout le monde qui peut témoigner. D'accord. Ce n'est pas tout le monde qui peut témoigner. Est-ce que le prêt entre parents et enfants, inversement, est-ce qu'on doit le noter le prêt entre parents et enfants? Qu'un enfant prescrit ou appelle ou fait ramène des témoins parce que son père lui a parce que non plutôt parce que son père a emprunté de l'argent à son fils. Wallah, ça fait pas partie de la bienfaisance envers les parents. Les parents, ils ont tout fait pour toi. Ils t'ont fait passer avant toute chose, avant même leur propre personne. Même si c'est ton droit, d'accord, même si c'est ton droit. Mais par Allah, ce que tes parents ont subi depuis ta naissance jusqu'à que tu aies atteint l'âge de la puberté, Wallah, et même si tu donnes tout ton argent et ta vie pour tes parents, tu ne leur rendras pas un millième de ce qu'ils ont fait pour toi. C'est triste de voir des fois certains enfants dire moi j'ai prêté à mon père, il ne veut pas me rendre. On parle de ton père ou on parle de ta mère. Celui ou celle qui a tout sacrifié pour toi. Wallah al-musta'an. Après, c'est son droit, oui, mais ça ne fait pas partie de la bienfaisance envers les parents. Et Allah Azza wa Jal nous recommande d'être bienfaisants envers nos parents. Et je vous invite à revenir à une petite question qui a été posée à Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah. Justement, un enfant dit j'ai prêté de l'argent à mon père. Et le cheikh après, il lui a dit la'allaka anta, yani, celui qui a posé la question, peut-être c'est toi qui es concerné. Il lui a rapporté la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'un homme et un enfant, un des compagnons, un enfant est venu se plaindre de son père. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ramène-moi ton père. Et son père, il lui a sorti, avant que le père parle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit dis-moi quelque chose que tu as préparé au fond de toi. C'est-à-dire que tu ne l'as pas dit à personne, mais je sais que tu l'as dit. Qui l'a informé? C'est Allah Azza wa Jal. Et c'est là où ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je témoigne que tu es le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il a mentionné un poème, il a été très très touchant. En gros, le père dans le poème, il dit Wallahi, depuis sa naissance, je l'ai nourri, j'ai tout abandonné pour lui. Et aujourd'hui, jusqu'à qu'il a grandi, a atteint la puberté. Et aujourd'hui, il vient me demander de l'argent que j'ai pris. Demande-lui au prophète sallallahu alayhi wa sallam pourquoi je l'ai pris. Si ce n'est pas pour nourrir ses frères ou ses sœurs à lui, ou ses tantes ou sa mère. Donc, le père en général ou la mère, s'il se sert chez l'enfant, c'est pas pour des futilités en général. Certes, il y a des exceptions. Il y a des exceptions. On ne dit pas que. Mais la base, c'est ça. La base, c'est que le père ou la mère, s'ils prennent de l'argent de leur enfant, ce n'est pas pour le prendre et le jeter et l'utiliser dans des futilités. C'est qu'ils en ont réellement besoin. Si tu sais que ton père ou ta mère a besoin d'argent, tu vas me dire, je prête à mon père. Wallah, même à ton frère, tu as du mal à dire, je vais prêter à mon frère. Wallah, celui qui réfléchit autrement, je ne sais pas comment il. Allah musta'an. Qu'Allah nous réforme. Vous avez d'autres questions concernant ce hadith ou je passe à l'autre?
Jamal, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, tu es hein? Abdelrahman t'a prêté 10 euros. Le prophète sallam à la fin de ce hadith, il a dit Anta wa maluka li abik. Et toi et ton argent, vous appartenez à votre père. À la fin de ce hadith. Toi et ton argent, vous appartenez à votre père. Naam Moussa. Par rapport au jugement. Oh là là. On t'écoute, Moussa. S'il n'y a pas de preuve, s'il n'y a pas de preuve que la personne, elle jure, comme a dit le cheikh ici, la base, c'est que la personne, elle est innocente jusqu'à preuve du contraire. À la base, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit quoi? Al-bayna ala man. Ah, c'est qui doit rapporter les preuves? Le plaignant ou l'accusé? Le plaignant. Maintenant, s'il n'a pas de preuve, même s'il jure, s'il n'a pas de preuve, le juge, lui, il va juger selon ce que toi, tu lui apportes comme preuve. Soit des témoins ou autre. D'accord? Il ne connaît pas le monde de l'invisible. Il ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur des gens. Qui dit vrai, qui dit faux. Lui, il est obligé de prendre en compte ce qu'il a devant lui. D'accord? Ce qu'il a devant lui comme preuve. Maintenant, si le plaignant ne rapporte pas de preuve, donc l'accusé, lui, il doit faire quoi? Il doit jurer que ceci n'est pas vrai. Et cela le suffit pour l'innocenté, parce que la base, c'est qu'il est innocent jusqu'à preuve du contraire, comme a dit le cheikh ici, dans l'explication du hadith. C'est bon, Inch'Allah? Hein? Hein? Et cela me rappelle, excusez-moi, je bifurque un peu, la situation d'un frère en ce moment, le frère Saint-Michel, qu'Allah le guide. Les gens rapportent des preuves avec ses paroles, ses vidéos, et lui, il les renie. Hein? Il blâme les frères qui ont répondu à ses erreurs en disant qu'ils l'ont calomnié, alors que, subhanallah, les vidéos et les paroles sont présentes. Donc, quant à la preuve, elle est, les gens qui se plaignent, ils t'accusent de quelque chose, et la preuve, elle est apparente. Après, tu ne peux pas venir et renier et dire, moi, je n'ai pas dit ça, alors qu'il y a les vidéos et le... Wallah al-musta'an. On passe au hadith suivant, Inch'Allah. Hein? Ou vous voulez rester encore sur celui-là? طيب الحديث الرابع والثلاثين. Qu'est-ce qu'il y a, Jamal? Je sais pas, tu parles. Viens ici, parle devant tout. Il vous explique, viens nous expliquer, parce que... Hein? Laisse tomber. الله يهديك. طيب الحديث الرابع والثلاثين. حديث عن أبي سعد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع وذلك أضعف الإيمان. Donc le hadith numéro 34, Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui d'entre vous qui voit quelque chose de blâmable, qu'il le change par sa main, s'il en est capable, alors par sa langue, s'il en est incapable, alors par son cœur, s'il est, et c'est le niveau le plus faible de la foi. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui d'entre vous qui voit quelque chose de blâmable, qu'il le change par sa main. S'il en est capable. Ah, wallah, subhanallah, ça fait 2 fois que je le lis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui d'entre vous qui voit quelque chose de blâmable, qui le change par la main, s'il en est incapable, alors par sa langue, s'il en est incapable, alors par son cœur, et c'est le niveau le plus faible de la foi.
الشيخ حفظه الله يقول في التعليق أو في شرح هذا الحديث، يقول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا لا شك أنه من أصول هذا الدين، وهو جانب عظيم من جوانب الإسلام، لأن فيه إصلاح للمجتمع، والمنكر هو ما نهى الله عنه ورسوله من الأقوال والأفعال والتصرفات، وسمي منكرا لأنه تنكره الفطر والعقول السليمة. المنكر هو كل ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتصرفات. كل شيء نهى الله عنه ورسوله فهذا يسمى إيش؟ منكر. أما المعروف فهو عكس ذلك، كل ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم سمي معروفا لأنه تعرفه العقول والفطر السليمة، وهذا جانب عظيم في الإسلام. يقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فميز الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، بخلاف أهل الكتاب فإن الله أوجب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكنهم لم يفعلوا ذلك. فماذا كانت النتيجة؟ أن لعنهم الله والعياذ بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا إيش؟ لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون أم يصنعون، ما أذكر. طيب، فلعنهم الله عز وجل بسبب ذلك، يعني أن الله عز وجل اللعنة هي الطرد والإبعاد والخروج من رحمة الله سبحانه وتعالى. في مقابل ذلك فإن الله عز وجل أثنى على الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فقال سبحانه وتعالى يعني من أهل الكتاب قال: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهنا الله عز وجل أثنى عليهم لأنهم إيش؟ لماذا أثنى عليهم الله عز وجل؟ نعم، لأنهم يتلون آيات الله آناء الليل، يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر، وإيش قال في الآخر؟ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالذين منهم ما كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إيش كان العقاب؟ أن الله طردهم من رحمته، فقال سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. لماذا؟ لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فليس كل أهل الكتاب تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما تركه بعضهم. منهم من قام بهذا الأمر
والله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. Le Cheikh, rahimahullah, et qu'Allah le préserve, a dit: ordonner le convenable et interdire le blâmable est un des fondements de l'islam et l'un des aspects les plus importants de l'islam, parce qu'il rectifie les sociétés. Le blâmable est ce qu'Allah Azza wa Jalla et son messager ont interdit comme parole et acte et comportement. Il a été nommé en arabe munkar parce que la nature de la raison saine le blâme. Quant au convenable, c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont ordonné. Il a été nommé en arabe ma'rouf parce que la nature et la raison saine le reconnaissent. C'est un aspect important de l'islam. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens du verset que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. Et il a dit également, subhanahu wa ta'ala, dans le sens du verset, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Pourquoi? Pourquoi on est la meilleure? Parce qu'on a l'islam. Allah Azza wa Jal dit dans la suite du verset, vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit qu'Allah le préserve. Donc Allah a donc distingué cette communauté parce qu'elle ordonne le convenable et interdit le blâmable, contrairement aux gens du livre. Allah leur ordonna d'ordonner le convenable et interdire le blâmable, mais ils ne le firent pas. Par conséquent, Allah les a maudits et les a fait sortir de sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, pas tous les gens du livre, ils ont délaissé le fait d'ordonner le convenable et interdire le blâmable, comme le cheikh le mentionnera par la suite, Inch'Allah. Donc Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de Daoud et Isa ibn Maryam parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable. Donc Allah Azza wa Jal les maudit donc en résultat de cela, c'est-à-dire qu'il les ait sortis et repoussés de sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Et il fit l'éloge de ceux qui ordonnent le convenable et interdisent le blâmable parmi eux, c'est-à-dire parmi les gens du livre. Allah dit les concernant, mais ils ne sont pas tous pareils. Il est parmi les gens du livre une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. Ils croient en Allah et au jour dernier, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Donc ce ne sont pas tous les gens du livre qui abandonnèrent d'ordonner le convenable et interdire le blâmable. Certains d'entre eux s'en chargèrent et Allah Azza wa Jal n'est injuste envers personne. De même, Allah Azza wa Jal a ordonné à cette communauté d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. فأوجب الله على هذه الأمة يرحمك الله أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لأن ذلك إصلاح للمجتمع فالمعاصي والمخالفات سبب للهلاك والدمار وعلاج ذلك يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو نصيحة للمأمور والمنهي وهذا لا يدخل في التدخل في أمور الناس كما يزعمه بعض أهل النفاق يقولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصاية أو وصايا على الآخرين وتدخل في أمور الناس. يقول الشيخ فيقال لهم ليس هذا من باب الوصايا أو التدخل إنما هو من باب الإصلاح والنصيحة فكونك يرعاك الله تأمر أخاك بالمعروف وتنهاه عن المنكر هذا من محبته والإشفاق عليه أما إذا تركته فقد غششته أما إذا تركت أخاك
على ما هو عليه بدون أن تأمره بالمعروف وتنهاه عما هو فيه من المنكر فقد غششته ولم تنصح له، بل قد ضيعت حقا من حقوقه. فحق الأخ عليك أن تنصحه وأن تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر، وهذا من أوجب الواجبات على إخوانك، الأقرب فالأقرب. أما تتركه في المعاصي والمنكرات ولا تنهاه فأنت كذلك تأثم، فأنت تأثم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، لكن ليس كل أحد يقوم به، وعلى حسب الاستطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا لصاحب السلطة، كالسلطان أو الأب في بيته هو صاحب سلطة. فإن لم يستطع فبلسانه، باللسان هذا يكون للعلماء وطلبة العلم. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا هو الأصل. لكن نعم، إذا كنت تعلم شيء وتستطيع، رأيت شخص يفعل منكر، ما تقول لي أنا ما أستطيع أترك هذا للعلماء. لا، إذا رأيت خطأ وأنت تستطيع أن تنصح، انصح، لكن حسب علمك، والزم حدك، لا تتجاوز الحد كما يفعله أخونا عبد الرحمن أبو قيس هداه الله. ينزل بعض كلام أهل العلم على بعض الطلبة واستدلاله ليس في محله. هذا إن دل على شيء دل على جهله، فعليه أن يسكت ويتعلم ابتداء. طيب، الإنسان إذا كانت عنده قدرة ودراية بهذه المسألة، معرفة بها، ينصح حسب معرفته هو، ولا يتجاوز حده، لا يتجاوز حده. أو يأتي ينظر المصلحة أين هي، قد يأتي بشخص آخر أعلم منه وأدرى بهذه المسألة ويدله، يقول له مثلا: فلان يا حبذا لو تنصحه في هذه المسألة. حتى هذا من النصح. الله عز وجل هنا كما قال الشيخ: أوجب الله على هذه الأمة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأن هذا ليس يدخل في التدخل في أمور الناس كما يدعيه بعض المنافقين، بل هذا من التعاون على البر والتقوى ومن التناصح ومن محبة الخير للناس، وليس هو من باب التدخل في أمور الآخرين أو الوصايا على الآخرين. والله وصف المسلمين بالتواصي بالحق، فهو وصية وليس وصاية. قال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا جانب عظيم لا بد منه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقع في المعاصي، فقال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. فإن تركهم الذين هم فوق ماذا سيحصل؟ سيغرقون كلهم. ثم تخيلوا، يعني سفينة فيها ناس فوق وناس في أسفل السفينة. كما تعلمون أحيانا السفينة تكون فيها أدوار وطوابق، فالذين هم أسفل إذا قالوا
يعني حكينا كي لا نؤذي من هم فوق، فدائما إما نطلب منهم أن يرسلوا لنا الماء أو نصعد فنمر عليهم ونزعجهم، عوض أن نفعل ذلك فنخرق ثقب في السفينة أسفل ونأخذ الماء مباشرة من أسفل. لو تركهم الذين هم فوق ماذا سيحصل للسفينة؟ يهلك كلهم، الذين في الأسفل فوق، السفينة تغرق ما يبقى فيها أحد. فهذا مثال عظيم إن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. Donc le cheikh dit de même, Allah Azza wa Jalla a ordonné à cette communauté d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, puisque cela implique la rectification de la société. Les péchés et les désobéissances sont des causes de la destruction et de la ruine. Et le remède est d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Il s'agit d'un conseil pour celui à qui le convenable est ordonné et pour celui à qui le blâmable est interdit, et non d'une façon de se mêler des affaires des autres, comme certains hypocrites le prétendent. Ordonner le convenable et interdire le blâmable est une mise sous tutelle des autres et se mêler de leurs affaires. On leur dit, c'est ce qu'ils prétendent les hypocrites, ils disent que le fait d'ordonner le convenable et interdire le blâmable, c'est que ça rentre dans le fait de se mêler des affaires des autres. Le cheikh dit, on leur dira, il ne s'agit ni d'une mise sous tutelle, ni de se mêler des affaires des autres, mais cela fait partie de la rectification et du conseil sincère. Le fait que vous ordonniez à votre frère le convenable et lui interdisez le blâmable, c'est de l'amour et de la compassion envers lui. Et si vous le laissez, vous l'aurez trompé et ne l'aurez pas conseillé et ne vous serez pas acquitté de son droit envers vous. Donc le musulman, parmi les droits du musulman sur nous, c'est que nous, on se doit de le conseiller. On se doit de lui ordonner le convenable, interdire le blâmable. Donc les frères, quand ils ordonnent le convenable à Saint-Michel-Ouche, c'est leur devoir et leur droit. Lui, c'est son droit sur eux, et eux, c'est leur devoir vis-à-vis d'eux. Que certains frères, qu'Allah les guide, ils sont là, vous laissez les gens de l'innovation et vous acharnez sur les gens de la sunna. Alors que ce n'est pas du tout le cas, qu'Allah les guide et nous guide. Et le frère aussi, Abdurrahman Abou Qaïs, qu'Allah le guide, ce n'est pas toute personne qui est apte à conseiller, à ordonner le convenable et interdire le blâmable. Il faut une certaine connaissance religieuse. L'ignorant, des fois, il pense qu'il ordonne le convenable, alors c'est l'inverse. Lui, ce qu'il ordonne, c'est le blâmable. Hein? C'est pour ça que la personne qui apprend juste dans les livres et qui ne s'assoit pas auprès des savants, elle commet plus d'erreurs elle commet plus de tort que de bien. Elle prend les paroles des savants et elle les met à des endroits où ils ne doivent pas être mis, hors sujet, des endroits hors sujet, comme le fait ce frère, qu'Allah le guide. Donc il s'agit d'un conseil pour celui à qui le convenable est ordonné. Donc ceci fait donc partie de l'entraide à la piété et à la vertu, du conseil mutuel et d'aimer le bien pour autrui. Il ne s'agit pas de se mêler des affaires des autres, ni de les mettre sous tutelle. Allah a décrit le musulman comme s'enjoignant mutuellement la vérité. Il s'agit donc d'un conseil et non d'une mise sous tutelle. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Il s'agit donc d'un aspect très important et essentiel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam compare à ceux qui ordonnent le convenable et interdisent le blâmable et ceux qui commettent des péchés ainsi. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple de celui qui respecte les limites d'Allah et de celui qui les viole est comme celui de ceux qui tirèrent au sort leur place dans un bateau. Certains ont des places dans la partie supérieure et d'autres dans la partie inférieure.
Lorsque ceux qui sont dans la partie inférieure ont besoin d'eau, ils passent par ceux qui sont au-dessus d'eux. Ils se dirent donc, pourquoi ne ferions-nous pas un trou dans notre section afin de ne pas nuire à ceux qui sont au-dessus de nous? Donc ceux qui sont dans la partie ou dans l'étage au-dessus, et ceux qui sont dans la partie en bas du bateau, ceux qui sont en bas, ils doivent passer par ceux qui sont en haut pour pouvoir aller prendre l'eau. Donc si les gens d'en bas, ils se disent, pour pas embêter ceux qui sont en haut à chaque fois et passer chez eux, pourquoi nous ne ferions pas un trou en bas du bateau afin de prendre l'eau, nous, directement, sans passer par ceux qui sont dans la partie supérieure. Donc si les gens qui sont à l'étage dans le bateau, s'ils les laissent faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire faire ce trou dans le bateau, qu'est-ce qu'il se passera? Hein? Ils vont tous couler. Ils vont tous couler. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, s'ils les laissent faire ce qu'ils veulent, ils seraient tous perdus. Mais s'ils les empêchent, ils seront tous sauvés. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils ont tiré au sort pour choisir qui serait au-dessus et qui serait en dessous. Parce que les places supérieures sont plus recherchées. Le tirage au sort fit que certains soient au-dessus et d'autres en dessous. Ceux qui sont au-dessus sont tels l'élite de cette communauté. Ceux dans l'opinion comptent et les gens de religion. Ceux qui sont en dessous sont tels les imbéciles et les pécheurs. Donc, ceux qui sont en haut ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh dit ceux qui sont en haut, ici c'est comme si on les comparait aux gens de science, les savants et les étudiants. D'accord? Et ceux qui sont en bas, c'est les gens du commun. D'accord? Les gens du commun. Donc le cheikh, je répète ce que dit le cheikh. Il dit, le tirage au sort fit que certains soient au-dessus et d'autres en dessous. Ceux qui sont au-dessus sont tels l'élite de cette communauté. Ceux dont l'opinion compte et les gens de religion. Wallah, subhanallah, ce qui est étonnant, c'est que certaines personnes aujourd'hui, quand tu leur demandes de revenir aux gens de science, aux savants et aux étudiants, ils vont te dire, moi, je ne veux pas être la poupée de ces gens. Ah, ils m'orientent comme ils veulent. En gros, c'est comme si lui, il a atteint un degré, Allahumma barak, plus haut que Cheikh Al-Fawzan. Donc, à la base, ce qui nous est demandé à nous, c'est quoi? C'est de revenir aux gens de science, comme nous l'avions vu hier dans le cours, non? C'est ce qu'Allah nous ordonne de faire, de revenir vers les gens de science. Et c'est ce que le compagnon faisait. Quand ils avaient une question, ils allaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le questionner. Dès qu'ils avaient un problème, ils revenaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le questionner. Et c'est lui qui les orientait, sallallahu alayhi wa sallam. الشيخ إذن يقول استهموا أي اقترعوا على سفينة أيهم يكون في الدور العلوي لا بأس بارك الله فيك وأيهم يكون في الدور السفلي لأن الدور العلوي أرغب فخرجت القرعة وانتهى وصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها فالذين في أعلاها مثل الأخيار من الأمة وأهل الرأي وأهل الدين والذين في أسفلها مثل أهل السفاهة وأهل المخالفات فالذين يأتون المنكرات مثل الذي في أسفل السفينة والذين ينهون عنها مثل الذين في أعلى السفينة وكان الذين في الأسفل يصعدون إلى الدور العلوي ليأخذوا الماء ثم إنهم قالوا نؤذي من فوقنا فلعلنا نخرق في جانبنا خرقا في السفينة نأخذ الماء من جانبنا مباشرة ولا نصعد ولا نؤذي من فوقنا ومعلوم أن السفينة إذا خرقت دخلها الماء وغرقت وهلك من فيها فهذا مثل للعصاة الذين يريدون أن يخرقوا سفينة الإسلام لأن الإسلام هو السفينة التي تنقذ من الهلاك والغرق فلو ترك
الأعلون الأسفلين وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا مثال واضح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه أمان من الهلاك. ولهذا لما نزل العذاب على بني إسرائيل لم ينجوا إلا الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فعند نزول العذاب ينجو أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويهلك الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر مع الهالكين من العصاة. وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه لا يترك أبدا ولكنه بحسب الاستطاعة. فقال: من رأى منكم منكرا، أما الذي لا يرى أو يختفي فهذا عهدته على صاحبه، لكن الإنكار يكون في الشيء الظاهر الذي يرى. قال صلى الله عليه وسلم: فليغيره بيده، يعني يزيله بيده بسلطته. وهذا ينطبق على أصحاب السلطة من ولاة الأمور ورجال الحسبة الذين لهم سلطة يغيرون المنكر بأيديهم. كذلك صاحب البيت له سلطة على بيته وهو راع ومسؤول عن رعيته، فله سلطة على بيته فيزيل المنكر بيده من بيته ولا يقره، ولا أحد يعترض عليه، حتى ولي الأمر لا يعترض عليه في بيته. Donc ceux qui commettent le blâmable sont donc tels ceux du dessous, alors que ceux qui leur interdisent sont tels ceux du dessus. Ceux du dessous doivent monter sur la partie supérieure pour obtenir de l'eau. Plus tard, ils dirent: nous nuisons à ceux du dessus. Peut-être devrions-nous faire un trou près de nous afin d'avoir de l'eau directement, sans avoir à monter et causer du tort à ceux au-dessus de nous. Il est évident que si un trou était percé dans le bateau, l'eau y entrerait et tous ceux à bord se noieraient et mourraient. C'est une illustration des pécheurs qui veulent trouer le bateau de l'islam, parce que l'islam est le bateau qui sauve de la destruction et de la noyade. Si ceux du dessus laissent ceux du dessous faire ce qu'ils veulent, ils périraient tous. Mais s'ils les en empêchent, ils les sauveraient ainsi qu'eux-mêmes. Il s'agit d'une image claire illustrant le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, qu'il s'agit d'une protection de la destruction. Ainsi, lorsque le châtiment frappe les enfants, les gens du livre avant, seuls ceux qui ordonnaient le convenable et interdisaient le blâmable furent sauvés. Allah Azza wa Jal dit: puis, lorsqu'ils oublièrent ce qu'on leur avait rappelé, nous sauvâmes ceux qui leur avaient interdit le mal et saisîmes par un châtiment rigoureux les injustes pour leurs actes pervers. Lorsque le châtiment donc arrive, ceux qui ordonnaient le convenable et interdisaient le blâmable furent sauvés, et ceux qui n'ordonnaient pas le convenable et n'interdisaient pas le blâmable furent perdus avec ceux qui le furent parmi les pécheurs. Donc, parmi les choses qui font partie des causes d'être sauvé quand un châtiment descend sur un peuple, c'est que la personne ordonne le convenable et interdit le blâmable. Si tu vois quelque chose de blâmable et tu ne l'interdis pas, toi et celui qui commet ce péché, vous êtes dans le péché égaux. Vous êtes dans le péché égaux. C'est pour ça que les savants ils disent, même si deux personnes commettent le même péché, ils se doivent de s'interdire le blâmable, les deux. Sinon, ils commettraient deux péchés. Le péché est le fait de pas avoir de s'être interdit le blâmable l'un à l'autre, parce que c'est un des devoirs et c'est un des droits de ton frère sur toi. Par exemple, si deux personnes fument une cigarette
Fumer, c'est un péché. D'accord? Ils se doivent quand même de dire ce qu'on a, les deux, chacun il dit à l'autre ce qu'on est en train de faire, c'est pas une bonne chose. C'est une désobéissance à Allah et c'est un péché. On se doit de s'éloigner de ce péché. Les deux, chacun doit le rappeler à l'autre. Sinon, ils commettent deux péchés. Le fait de fumer et le fait de pas recommander le convenable et interdire le blâmable. Ainsi de suite. C'est un exemple parmi tant d'autres. Qu'est-ce qu'il dit, Hamza? Il va me faire nasiha. Allah musta'an. Donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliqua la manière d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable et que cela ne doit jamais être délaissé. Cependant, cela doit être fait selon la capacité de la personne. Il dit, celui d'entre vous qui voit quelque chose de blâmable. Quant à celui qui n'est pas apparent ou est caché, la responsabilité ne revient à celui qui le commet. C'est ce qui est visible et apparent qui est blâmable. Puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il le change par sa main. C'est-à-dire qu'il doit l'enlever par sa main, son autorité. Cela fait référence à ceux qui détiennent l'autorité parmi les dirigeants et les forces de sécurité qui ont l'autorisation de changer le blâmable par leurs mains. De même, le chef de la famille dispose de l'autorité sur son foyer. Il est responsable et sera interrogé à propos de ceux dont il a la charge. Il dispose de l'autorité sur son foyer. Il doit donc enlever le mal de son foyer par sa main et ne pas l'approuver. Et nul ne peut s'opposer à cela, même le dirigeant ne peut s'opposer à lui en ce qui concerne son foyer. Bien sûr, on parle ici du blâmable. D'accord? قوله فإن لم يستطع فبلسانه أي من ليس له سلطة ولكن عنده علم وبصيرة فهذا يغير بلسانه فيبين للناس يعظ يذكر يخطب يبلغ ولاة الأمور وأهل الحسبة عما وقع من أجل أن يغيره يبلغ من يغير بيده ويرفع إليه الأمر فهذا هو الإنكار باللسان. Sa parole, c'est-à-dire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il en est incapable, alors par sa langue. C'est-à-dire, le cheikh dit, celui qui ne dispose pas de l'autorité, mais qui a la science et la clairvoyance, devra changer le blâmable par sa langue. Et je tire et surligne la parole du cheikh qui a la science et la clairvoyance, pas l'ignorant, hein? L'ignorant composé qui croit avoir la science. Donc lui, il doit expliquer aux gens, les exhorter, leur faire le rappel et les sermonner. Et il informe les autorités et les forces de sécurité de ce qui se passe afin qu'elles le corrigent. Il doit informer celui qui pourra changer les choses de sa main, lui apporter l'information. C'est cela changer le blâmable par la langue. ثم قال فإن لم يستطع فبقلبه أي ليس عنده علم ولا عنده معرفة ولا يعرف كيف ينكر أو أنه عنده علم وعنده معرفة ولكنه ممنوع من الكلام فهذا ينكر بقلبه فيبغض المنكر وأهل المنكر ويعتزلهم ويبتعد عنهم فدل ذلك على أنه لا يجوز ترك إنكار المنكر وأقله بالقلب وإذا ترك المسلمون إنكار المنكر كانوا مثل من سبق من أهل الكتاب كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فلا بد أن ينكر المنكر إما باليد أو باللسان أو بالقلب وهذا أضعف الإيمان كما في الحديث قال وذلك أضعف الإيمان في رواية ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل وهذا دل على أن العمل من الإيمان وكذلك دل على أن الإيمان يتفاوت يزيد وينقص النبي صلى الله عليه وسلم قال وذلك أضعف الإيمان أي هناك إيمان أقوى وزائد فدل هذا الحديث على أن العمل من مقتضى الإيمان ودل أيضا على أن الإيمان يزيد وينقص حتى يبلغ مثقال حبة من خردل
ويزيد إلى ما شاء الله، فالإيمان يزيد وينقص، ليس على حد سواء في قلوب الناس. فمنهم من إيمانه قوي، ومنهم من إيمانه ضعيف، ومنهم من هو بين ذلك. فهذا الحديث حديث عظيم فيه نظام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودل على أن المنكر لا يترك بدون إنكار ولو بالقلب، وإذا أنكر العبد المنكر بقلبه ابتعد عن أهله ولم يخالطهم ولم يجالسهم. أما أن يخالطهم ويجالسهم ويأكل معهم ويشرب معهم ويقول أنا منكر بقلبي، هذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح. بعض الناس يجلس مع أهل البدع ويقول لك أنا أنصحهم، وتراه يخرج معه، ماشي داخل، يأكل معه، يشرب معه، يقول لك أنا أنصح. هذا ليس من النصيحة. أنت تخالطهم، تجلس معهم، وهذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم، إيش قال؟ أفشوا السلام بينكم. إذا كان إفشاء السلام على هؤلاء سيؤدي إلى أن تكون بينك وبينها محبة، فما بالك بأن تجالسه وتخالطه، تأكل معه وتشرب معه وتقول لي أنا أنصح؟ هذا تلاعب، هذا يريد أن يخالط بين الحق والباطل. والقاعدة أن المنكر إما أن تزيله أو أن تزول عنه أنت. ما تقول لي أنا أجلس معهم لأنكر المنكر، انكر المنكر في مجالس أخرى. فينبغي الابتعاد عن كل المجالس التي فيها شيء من المنكر لئلا يصيبهم ما أصابهم، وليشعرهم أقل شيء أنك تشعر الناس بأنك مخالف لما هم فيه ولما هم عليه. أنت إذا جلست مع أهل البدع كيف يعرف الإنسان أنك أنت مخالف له ولست على نفس المنهج الذي هو عليه؟ كيف تعرف؟ ما تعرف. الحسن البصري رحمه الله لما نزل أحدهم إلى البصرة قيل جاء فلان، قال عند من نزل؟ قال عند القدرية، قال فهو قدري، خلاص انتهت المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أنت تمشي معه، تجلس معه، تشرب معه، تأكل وتقول لي أنا أنصح؟ فهذا تجاوزت النصيحة أنت، هذا صار صاحب، والصاحب ساحب. وهذه المسائل ما فيها مجاملة، ما فيها مجاملة مع الناس. هذا دين الله، مش دينك أنت ولا دين عبد العزيز ولا دين فلان. الدين دين الله. والله عز وجل أمر نبيه أنه إذا رأى الذين يخوضون في آياته أن يعرض عنهم ولا يمكث معهم. فكيف بك أنت وأنا؟ كيف بك أنت وبي أنا يا رعاك الله؟ فالواجب نحو هؤلاء الابتعاد عنهم والبعد عنهم، والله المستعان. أما النصيحة فلا تقتضي أن تجلس وتأكل معه وتشرب وتضحك. فكيف يعرف أنك موافق لهم أم مخالف لما هم عليه؟ نكمل إن شاء الله. Sa parole, s'il en est incapable, alors par son cœur. C'est-à-dire que s'il ne dispose pas de science et de connaissance et ne sait pas comment interdire le blâmable, celui qui n'a pas de science, à la base, il se tait, il reste à sa place. D'accord? Ou il se peut qu'il dispose de la science et de la connaissance, mais il n'a pas le droit de parler. Des fois, ça peut arriver que le gouverneur interdise, par exemple, à certaines personnes de parler, comme ça arrivait à l'époque de l'imam Ahmed et d'autres. Et quand les gens venaient les questionner, ils ne répondaient pas parce que le gouverneur leur avait interdit de parler. Du coup, ils ne répondaient pas, mais ils les orientaient vers autres personnes. Donc, si par exemple fait partie de cela, celui qui, soit qu'il n'a pas de science, donc il se tait, sinon c'est le gouverneur lui a interdit de parler, ici il se tait et s'abstient par obéissance au gouverneur. Il devra donc interdire avec son cœur, détester le mal et ces gens s'isoler, se tenir à l'écart de. Ceci montre qu'il n'est pas permis d'abandonner l'interdiction du blâmable
et que le minimum est de le faire par le cœur. Si le musulman délaisse l'interdiction du blâmable, il serait comme les gens du livre avant eux. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable. Le blâmable doit donc être interdit par la main, la langue ou le cœur, ce qui est le plus bas degré de la foi, comme dans le hadith. Le professeur sallam a dit c'est le niveau le plus faible de la foi. Dans une autre version, le professeur sallam a dit il ne reste de la foi après cela que l'équivalent d'un grain de moutarde. Ceci donc montre que les actes font partie de la foi. Interdire le blâmable est une action et le professeur sallam a considéré cela comme faisant partie de la foi. Sa parole, c'est le niveau le plus faible de la foi, prouve que la foi peut décroître jusqu'à atteindre la valeur du poids d'un grain de moutarde, même jusqu'à disparaître totalement. Et ceci prouve aussi qu'elle peut croître aussi si Allah Azza wa Jal le veut. La foi peut monter et peut descendre. Elle n'est pas au même niveau dans le cœur des gens. Certains parmi les gens ont une foi forte, d'autres ont une foi faible et d'autres sont entre les deux. Donc le cheikh conclut et dit, il s'agit donc d'un hadith très important qui montre comment ordonner le convenable et interdire le blâmable. Il montre également que le blâmable ne doit pas être laissé sans être interdit, au moins par le cœur. Si le serviteur interdit le blâmable par son cœur, il doit s'écarter de ces gens, il ne doit pas se mélanger à eux, ni s'asseoir avec eux. Mais qu'il se mélange avec eux, s'assoit avec eux, mange et boit avec eux en disant j'interdis le blâmable avec mon cœur, ceci n'est pas correct. S'il l'avait réellement interdit avec son cœur, il se serait tenu à l'écart d'eux afin que ce qui les afflige ne le touche pas et afin de leur faire savoir qu'ils s'opposent à ce sur quoi ils sont. Mais s'il s'assoit, mange, boit et plaisante avec eux, ils penseront qu'il est d'accord avec eux et avec sur quoi ils sont. Inch'Allah, الأذان المر صح؟ طيب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتولاني وإياكم في الدنيا والآخرة وأن يرحم الوالد رحمة واسعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.